وہاں پر ہمارے نہیں گئے تھے، وہاں وہ نہیں گئے تھے، نہیں، حسینی ہونے کے لیے یہ نہیں دیکھنا ہے نفس کو مارنا ہوتا ہے، بصیرت چاہیے ہوتی ہے، پھر سامنے تیر نظر نہیں آتی، تلوار نظر نہیں آتی، تبر نظر نہیں آتی، بھوک و پیاس نظر نہیں آتی، پھر تو انسان جدھر دیکھتا ہے اسے حسین نظر آتا ہے۔ 4 محرم ہے، اکثر و بیشتر ہمارے ہندوستان کی روایات کے مطابق مسائل جناب حر کے پڑے جاتے ہیں، اور پھر مولانا ذاکرین علماء جملہ پڑھتے ہیں، ان مجلسوں میں نہ جانے کتنے حور آئے ہوں گے، کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟ لیکن عزیزان مومنین، حر بننے کے لیے عہدہ چھوڑنا پڑے گا۔ حر عام آدمی تھا، حر چھوٹا سپاہی نہیں تھا، 1000 کے لشکر جرار کے دستے کا سردار تھا، 1000۔ حر سپاہی یزیدی میں ہراول اول کہلاتا تھا۔ حر کا عہدہ بڑا اونچا تھا، عہدے کو لاز مانی۔ دوسرے ابن زیاد کا حکم کے مطابق یہ تھا جو حسین کے لشکر میں مل جائے گا اس کی ناموس، اس کی اولاد، اس کا مال سب ختم کر دیا جائے گا۔ عہدہ چھوڑا ایک طرف، اولاد قتل بھی ہو سکتی ہے، اولاد تحقیق بھی ہو سکتی ہے، ناموس اسیر ہو سکتی ہے، سارا مال ہڑپ کیا جا سکتا ہے۔ تو حر نے اولاد سے گزرے، مال سے گزرے، نفس سے گزرے، ان تمام چیزوں سے گزرے ہیں۔ کیوں؟ جب دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، جب دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، پھر انسان اس دنیا کو نہیں دیکھتا، پھر اپنے انجام پہ نظر کرتا ہے۔ اور انجام کیسا؟ شب عاشور ہے، نماز شب کے لیے اٹھے ہیں، پانی کے لیے وضو کرنا چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آواز آئی، العطش العطش العطش، 7 محرم سے پانی نہیں ہے۔ عزادارو، رفتہ رفتہ یہ ایام گزر رہے ہیں، ان مجلسوں میں آیا کرو تو یہ سوچ کے آیا کرو زہرا کے لال کا پرسہ دینا ہے، ایک مظلوم کا پرسہ دینا ہے۔ مظلوم بھی کیسا مظلوم ہے؟ ایسا مظلوم ہے جس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، گھر ہے، خانوادہ ہے، 7 تاریخ سے پانی بند ہے، سکینہ پیاس کے مارے غش پہ غش آ رہے ہیں، علی اصغر کے بارے میں نہیں گھمک رہے ہیں۔ ارے بچوں، بڑوں کا عالم یہ ہے، کوئی جھکا ہوا ہے، کسی کے ہونٹ پہ بڑھائے ہوئے ہیں۔ زمانے کے امام جب کربلا میں آتے ہیں تڑپ کے کہتے ہیں سلام ہو ان ہونٹوں پر جو پیاس کی وجہ سے ببلا گئے تھے، سلام ہو ان چہروں پر جنہیں کربلا کی جلتی ہوئی دھوپ نے جھلسا دیا تھا۔ اللہ اللہ، ارے بچے تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں۔ عزاداروں، تھوڑی دیر کے لیے لائٹ بھاگ جائے، ہم لوگ تڑپ جائیں گے، جبکہ گھر میں بیٹھے ہیں ہائے رے قیام حسینی، پانی بھی نہیں ہے، بچے بلک رہے ہیں۔ کبھی کوئی ماں جاتی ہے، مولا میرا بچہ بے ہوش ہو گیا، کبھی کوئی بیوی آ جاتی ہے، آقا میرا بچہ بے ہوش ہو گیا۔ ارے کبھی زینب کبریٰ کے کہتی ہے اے بھیا سکینہ کو غش پہ غش آ رہے ہیں۔ کبھی اللہ اللہ، کبھی زوجہ مسلمہ کے کہتی ہے اے بھیا میری رقیہ بے ہوش ہو گئی۔ حسین ہے،
सुने, पानी नहीं है। अरे इतने में उम्मे रबाब की आवाज आई, आका मेरे अली असगर ने वो मंगना बंद कर दिया। अल्लाह अल्लाह, इधर खेमों का ये आलम है, उधर हुर ने वुज़ू के लिए जैसे ही पानी लिया, एक आवाज आई, अल-अतश अल-अतश अल-अतश। वज़ू से अल्लाह अल्लाह। बाद उलमा कहते हैं जैसे ही हुर नमाज़ शब के लिए उठा है, एक बीबी की आवाज आई, हुर मेरे बच्चे के खेमों को दे, या छोटे छोटे बच्चे तड़प रहे, ए हुर मेरे बेटे ने तेरा क्या बिगाड़ा था। अरे ये आवाज सुनना थी, अलतश की आवाज सुनी। अगर जाहिर का अमल किया जाए, हुर जो है साहिब बसीरत का, पानी को देखा, हुर ने खुद से सवाल किया, हुर तेरा वुज़ू होगा, तेरी नमाज होगी, क्योंकि मसला है शरीयत का, उम्मत मोहम्मद में शरीयत मोहम्मदी का मसला है। अगर पानी पीने से किसी की जान बच सकती हो और तुम वुज़ू करके नमाज पढ़ना चाहो, तुम्हारा वुज़ू बातिल है। हुर ने देखा, और तेरी वुज़ू होगा, तेरी नमाज होगी। कैसी नमाज, कैसा वुज़ू, जो साहिबे कौसर है उनके बच्चे तड़प रहे हैं। बस टहलना शुरू किया, खेमे से निकले, उमर साद के खेमे में पहुंचे। उमर साद के खेमे में हर कोई बंदा नहीं पहुंच सकता था, क्योंकि वो बड़े वकार का बंदा था, बड़े रुतबे का था, बड़े ओहदे का था। निगहबानों ने सोचा वो किसी भी मशवरे के लिए आए होंगे, रास्ता खोला, खेमे खेमे उमर साद में पहुंचे और एक मर्तबा कहा, उमर साद क्या वाकई कल जंग होगी? कहा हम करबला में जंग के लिए आए हैं। उमर साद तुम का तुम्हारा इरादा वाकई फर्जंद ज़रा से लड़ने का है? कहा उमर तुझे क्या हुआ? उमर कहते हैं हुर तुझे क्या हुआ? हम यहाँ जंग करने के लिए आए हैं। कहा हुसैन ने कल भी बैत न की? कहा अगर हुसैन कल बैत नहीं करेगा तो सरकन से जुदा कर दिया जाएगा। हुर ने ये सुना, कहाँ पे? कहा उमर साद तुझे पता है हुसैन नबी का नवासा है? कहा मालूम है। कहा तुझे पता है हुर अली का बेटा है, वो हुसैन अली का बेटा है? कहा पता है। कहा तुझे पता है हुसैन फर्जंदे ज़हरा है? एक मर्तबा उमर साद कहते हैं हुर तुझे क्या हुआ? कौन है जो हुसैन के शरफ को नहीं जानता? हुसैन जवानाने जन्नत का सरदार है। कब फिर भी लड़ेगा? कब क्या करूं, मुझे रे की हुकूमत चाहिए। बस हुर तड़पे और सर झुकाए हुए उमर साद के खेमे से अपने खेमे में आए। आने के बाद बेटे से कहा, बेटा खुदा हाफिज, बाबा कहाँ जाना चाहते हो? मेरे लाल उमर साद से मिल के आया हूँ, उसका इरादा कत्ल हुसैन का है। फिर बाबा आप क्या चाहते? मेरे लाल मेरी मजाल नहीं, मैं ज़हरा के लाल को भूखा प्यासा शहीद होते हुए देखूं। फिर बाबा क्या करोगे? मैं हुसैन की तरफ जा रहा हूँ, मैं तो माफी मांगूंगा, मैं तो अभी तक ये समझ रहा था अरे नवाज़े रसूल को कोई शहीद नहीं करेगा। अल्लाह अल्लाह। बेटे ने कहा बाबा जब तक नार की तरफ थे, अकेले थे, बेटा भी साथ जाएगा। भाई ने सुना, भैया मैं भी साथ जाऊंगा। गुलाम ने कहा आका ऐसे कैसे हो सकता, ये गुलाम न जाए। चार बंदों का काफिला उड़ लेके चले। उधर हुसैन ने कहा ए अली अकबर आगे बढ़ो, ए भैया अब्बास आगे बढ़ो, बेटा कासिम आगे बढ़ो। तीन शख्सियतों को आगे बढ़ाया। अब्बास तुम हुर का इस्तेमाल करना, अली अकबर उनके बेटे का इस्तेमाल करना, ए बेटा कासिम उनके भाई का इस्तेमाल करना, अम्मू आप किसका इस्तेमाल? मैं उनके गुलाम का इस्तेमाल। अल्लाह अल्लाह लो इस्तेमाल हुआ है काफिले का। अल्लाह
میں نہیں رہنا چاہتا، کیونکہ جب تک رہوں گا بچے آلتش کریں گے، میں روتا رہوں گا، ان کی پیاس کا سبب اور بن گیا۔ اے آقا مجھے اجازت دی جائے، ختم کر رہا ہوں مجلس کو۔ اللہ اللہ، روایت کہتی ہے جناب حر نے کہا آقا مجھے اجازت دی جائے۔ ان سے پہلے بیٹا آگے بڑھا، بابا کیا تاریخ میں دیکھا ہے بابا موجود ہو، جوان لال رہے، کوئی باپ کی بے حرمتی کرے، میرے لال کیا چاہتے ہو؟ بابا آپ سے پہلے یہ بیٹا جانا چاہتا ہے۔ عزادارو روایت کے جملے ہیں، حر کا بیٹا چلا اور ایک آواز لگائی، السلام علیکم یا